Naresh sir, సార్ what about Suresh sir? Could you know? అదే సార్ అది డ్యూ టు అదే టెక్నికల్ ఇష్యూ డౌట్ ఉంది సార్. మీరు ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. ఒకవేళ సార్ జాయిన్ అయితే అంతలోపు నేను అప్డేట్ ఇస్తాను. Okay sir, జస్ట్ okay. మినిట్. Okay. మీరు ఓవరాల్ గా స్టార్ట్ చేయండి. Okay. నేను కాల్ చేస్తాను అంత లోపట్లో సార్కి. Thank you sir. ఓకే, Thank you. I will మీకు మిమ్మల్ని discuss about the కోస్ట్ business కోస్ట్ class a little చేస్తున్నాను. bit. Business class, business class a little bit, and go to another discussion of review of 1 week program. How they have వన్ been వీక్ learning సార్, and how they 12 are డేస్ అనుకుంటా. responding. ఆల్మోస్ట్ 12 క్లాసెస్ కంప్లీటెడ్ సార్. Okay sir, I will take care all the things. Please. ఓకే ఓకే, 12 క్లాస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే సార్. Okay sir, thank you. I will take care. Ganesh, how ఓకే are you? సార్. SR and BGN or Ganesh? How are Good you? evening, sir. How are you? I'm fine, sir. Uh, did you attend my class? Sir? నా క్లాస్ అటెండ్ అయ్యావా? లేదు సార్, 5 days నుండి జాయిన్ అవుతాను. Already my class was completed, which was under advanced accountancy. Did you attend class or not? No, sir. But Narendra, we have been sending Google form link in WhatsApp group, no? We will send again. You don't bother. Okay? Narendra, someone asked me, right, beta. What we will do now? Website link means which website? సార్ గజేంద్ర బాబు సారు ఏం చేశాడంటే ఒకటి కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ కి ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాడు. ఇందులో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే. స్టేట్ లెవెల్ పీజీ కోచింగ్ అని ఒకటి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాడు. అందులో ఓన్లీ ఈ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నట్టున్నాయి కాస్ట్ రిలేటెడ్. Okay, beta. We will forward it in WhatsApp group. You don't bother. You don't bother for the material which will be provided afterwards. Our main intention is how much you are attending regularly, and how you are reacting, and how you are responding, and how you are repeating the class. How you are repeating the class is very important. At home, how much you are learning is important. Before going to my presentation on business class, I may not be continue for presentation because of this is Sunday. I do not wish to make you more hectic. That's why I plan to take the review of these days and the class and objective type feedback. Any of you 71 students are on the platform, 70 or 69 students are on the platform. Please make conversation. This is also comes under your communication skills, which are very important in this global environment. Without communication skills, you are not able to do any job, and any lecture or on any platform you may not say. That's why when and where question it comes in front of you, you have to answer for that and take an opportunity to speak. My question is, how the platform is going, how the content is delivering, how much you are learning. Please one by one give you review for half an hour. May I call you, or voluntarily you want to make conversation with me? Dear student friends, please chat your own or myself. Could I discuss? Can I decide, or you come? You will directly come forward to present the
review. Anybody? Akshayani. Take an opportunity and present your review. Anita, MELD College Gadwal. ISS Siddhika. Where are you all? Not on near the phones? You are not responding. Just you unmute yourself and present the. Am I audible, Naresh sir? Dear students, am Yes, I sir. audible or not? Audible, sir. Audible, sir. Audible, Why, sir. why, Sir. why the students are not responding? B. Srilata. Bair Dinesh Unmute Kumar. చేసుకోండి. Huh? Before speak, unmute and speak. Please unmute yourself. This plan, no, not like that. You, Srivani. Shivani, please speak. Without video, you may be permitted to speak. We are not supposing to you pressurize on your videos. Just you on your audio, speak out. Shivani, please come forward. Then there will be a competition among all the participants for response. Starting trouble is there. Srilata, Banut Sampad, SRN BGNR Kammam, Bhimesh, Mauni Divya. సార్ నా కోస్ట్ ఇస్తే నేను వీళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఆ కోస్ట్ వచ్చింది కదా నాకు, రైట్. ఐఎస్ఎస్ సిద్ధిక. బైర్ దినేష్, నేను అన్మ్యూట్ చేయమని అడిగాను. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్ అవుట్. Sir, actually, this was my first class actually, so that's why I can't give the review in the first class. I am What is your Dinesh, sir. good Bari Dinesh Kumar. బైర్ దినేష్, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఒపీనియన్. You are unable to deliver what because of you are not on the platform since starting. Thank you, Dinesh, for your kind response, actual response. Anita, please. Sir, good evening, sir. I am G. Akshay. Very good, Nana. Very good, Akshay. I am from Government Degree College, Khairtabad. Very nice. So the platform Prajapalana Pragati Pralnika state level online you are all providing, it's very helpful and very encouraging for the students. I've been hearing these classes from past 3-4 days. Very nice. From starting, I have not heard classes. Probably I will later see in YouTube classes that you mentioned in the group. It is also available in YouTube. Recorded classes is already uploaded. So I will also see that also, and it's very helpful. Teachers are really explaining very nice. Do you want to give any inputs or any suggestions or any modifications, Akshay? Sir, I have actually want to suggest that because the time is very less for the exam, so what the main concepts will it's like more likely to come in the exams. We Okay. will go for that concepts only, and only no deep conceptual understanding. Don't have that much time for the. Yes. In my session, advanced accounting, we did like that. Jansi madam also did. She provided n number of multiple choice questions, and Rajashekar sir and all the teachers, they came with their multiple choice questions. This is very useful to you. And in addition to that, this is a recollection of the content which were learned in your 3 years graduation. The
when we are teaching, when the teacher is teaching the content on Zoom platform to you, they are insisting this content is more important. This is very typical one. This is very complex one. You concentrate here, you by heart here, you remember here, you practice here. Like these conjunctions, they are motivating you to learn. You have to concentrate where they are insisting or where they are what we call where they are more concentrating on the content. You observe. Otherwise, you may pose question while the teacher is to be concluding phase. Sir, you delivered one hour talk or 1.5 hour talk. In these total concepts, where I have to take strain, where I have to more concentrate, where I have to review my previous learning. Like these questions you ask, that may be useful. We are concentrating 0 to 100 progress. More different colleges, students are at different levels of learning, different learning levels. Some of the students have more than PG entrance level content. Some of the students may not have a little what we call required basic knowledge. That's why the platform is providing wonderful and analytical content presentation for the competitive examination orientation. Competitive orientation is quite different from the what we call academic teaching. That's why all the teachers are concentrating on the content dividing based on what we call important topics, subtopics, like that, definitions, like that we have been teaching. Okay, Nana? Please, Akshay, you are hearty congratulations for your response and active participation. Do you satisfy with my conversation, Akshay? Yes, sir. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే 1 hour 1.5 hour టాక్ అయిపోయినాక సరే మీరు ఎంత డెలివరీ చేశారు కదా నేను ఎక్కడన్నా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా, ఎక్కడన్నా నేను మోర్ రీడ్ చేయాలా, లేదు థ్రైస్ ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉన్న ఏరియా ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. యూ నో వెల్ మేడం, యూ నో వెల్ సార్ అని అడిగినట్టయితే మీరు నేర్చుకునే ఫ్యూచర్ అంటే మీ ప్రిపరేషన్ టైమింగ్లో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ చెప్పాను. నేను ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ చెప్పినప్పుడు అందులో మనకు 2 to 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి, మేజర్ పాయింట్స్. ఒకటి 4 ఫీచర్ ఎంట్రీ, రెండోది ఏంటంటే రీఇష్యూ ఎంట్రీ, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది వచ్చేసి బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూలో ఒక 4-5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్కి ఒకటి యాడ్ చేసి చెప్పుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ బోనస్ షేర్స్ ఏ ఫండ్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, మీకు కాంప్రహెన్సివ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అక్కడ. కాబట్టి బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకునే ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది రివిజన్. ఒక థియరీ క్వశ్చన్ లాగా ఒక 10 వాక్యాలు నేర్చుకోవాలి. ఆ 10 వాక్యాలు నేర్చుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ నువ్వు నేర్చుకుంటే నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయలేవు. ఇంకొక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, షేర్ ప్రీమియం ఎక్కడ వాడచ్చు అనేది, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ని ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్లా 3-4 పాయింట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ పాయింట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా అక్షయ్? Yes, sir. Yes. రైట్. నిన్న మనము మేడము కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ చెప్పినారు. కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ లో హాల్సే ప్లాన్, రోవాన్ ప్లాన్. ఇక్కడ మనం బోనస్ ప్లాన్స్ ఏంటి, బోనస్ ప్లాన్స్ ఫార్ములాస్ ఏంటి, అట్లనే బిన్ కార్డ్ ఉంది, బిన్ కార్డ్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటివి, స్టాక్ లెడ్జర్ బిన్ కార్డ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనము మేజర్గా కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి పిల్లాడి రాసేటప్పుడు. నీ బిన్ కార్డ్ అంటే నీకు తెలియకుండా నువ్వు బిన్ కార్డుకు సంబంధించినటువంటి 10 వాక్యాలు నువ్వు ఎక్కడ చదివినా కూడా యు మే నాట్ ఆన్సర్ ఇట్. మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో ఇంపార్టెన్స్ చూసినప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూస్తే సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఇంపార్టెంట్. బ్యాడ్ డెట్స్ మీద నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? సేల్
క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, క్యారీ అవుట్ వర్డ్ అనేది మీరు జనరల్ గా మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నటువంటిది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏమంటారు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఏమంటారు, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాము, ఇయర్ వైజా డే వైజా, ఇట్లా మీకు రీడింగ్ అంతా ఎట్లుండాలంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మోడల్లోకి నువ్వు కంటెంట్ ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎకడమిక్ ఇష్యూలో ఇట్లా ఉండదు. ఎకడమిక్ లెర్నింగ్ లో ఏముంటది, ఎన్ని P&L అకౌంట్స్ చేసినాము, ఎన్ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ చేసినాము, ఎన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లు చేసినాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సారీ, ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్? దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద whole content of trial balance. Are you understanding? బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేసాము. బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ లో పాజిటివ్ ఏంటి, పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, ఆర్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, ఆర్ దట్ మీన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి. అంటే పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ క్యాష్ బుక్ షోస్ ద డెబిట్ బ్యాలెన్స్. వాట్ నాన్న? అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అంటే బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కదా సార్. అంటే yes నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు క్యాష్ బుక్ షోస్ ద డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ షోస్ ద క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. yes nana, that is positive balance are the original balances, not non overdraft balances. And sir, favorable balance. Yes, you say favorable balance. Yes nana, yes nana. Shiva, you are correct. I too said like that. I too told the same. Okay. Is it Shiva? Yes sir. Yes, next please. ఇట్లా మనం ఇప్పటివరకైనా కంటెంట్ అంతా చూస్తున్నాము. కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ లో లేబర్ లో చూసాము, మెటీరియల్ లో చూసాము, ఓవర్ హెడ్ లో చూసాము. అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ లో మనం బేసిస్ ఏమి ఉండవు, అన్ని బేసిస్ ఉంటాయి, ఫార్ములాస్ ఉండవు. అంటే ఇంకోటి అక్షయ్, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, నీవు ఎక్కడైతే ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే వీక్ ఉంటావో, నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండదో, దానిలో ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే కొంత థియరీ పార్ట్ చదవాలి. ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్లలో మాత్రమే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రాబ్లమ్స్ కంటే ఎక్కువ థియరీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ని చేయగలుగుతాము. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే బిట్టు అట్లా మిమ్మల్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సార్ కొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఫార్ములాస్ కూడా. ఎస్ రమాదేవి, యూఆర్ రైట్. SRB అండ్ BGNR ఖమ్మం రమాదేవి. ఇప్పుడు మనము ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్ ఫార్ములాస్, యూ మే లూజ్ 1 or 2 marks. బట్ ఫండమెంటల్ గా నీకు అర్థం కాకపోతే నువ్వు ఎక్కువ మార్కులు ఫోర్గో కావాల్సి వస్తుంది. సార్ ఈవెన్ ఫార్ములాస్ కూడా నేర్చుకోవడం కాకుండా అర్థం చేసుకోవడం కూడా ఉంటుంది. ఎస్ కొండి శివాని, కొండ్రెడ్డి శ్రీవాణి. ఓకే కొండ్రెడ్డి శ్రీవాణి. ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం కొన్ని హిడెన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బ్యాచ్ చేయడం వల్ల ఏం రాదు, రైట్? అయితే నేనేమంటున్నానంటే, మన ప్లాట్ఫామ్లో నేర్చుకున్న పిల్లలకి మీరు ఎన్ని రోజులు కూర్చొని చదివినా కూడా మీకు ఈ మెటీరియల్ని చదవలేరు. ప్లస్ ఇంత సీనియర్ ఎక్స్పర్ట్ టీచర్స్ మీతో షేర్ చేసుకునేది ఏదైతే, ఇప్పుడు నేను ఇన్ని మాట్లాడాను, మాట్లాడేది నీ దగ్గరికి వచ్చి టీచర్ చెప్పాలన్నా, లేదు నీకు ఒక యూట్యూబ్లో చూడాలన్నా, ఇన్ని టిప్స్ ఒక దగ్గరే దొరకవు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఐ కవర్డ్ 2 to 3 subjects at a time. Yes sir. Yes Ramadevi, your active participation is appreciated and Srivani appreciated. Next comes to another one. ఇప్పుడు మనకు ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాయమ్మా? CCMA అయిపోయింది, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అయిపోయింది, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ 1 and 2 అయిపోయింది. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ 1 and 2లో కూడా మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 10 marks కాబట్టి మీకు ఈజీగా స్కోరింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చదువుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ మార్క్స్ ఫోర్గో కావద్దు. ఎక్కడైతే మనం బాగా వీక్ ఉంటామో అక్కడ యావరేజ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, మినిమం మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడైతే మనం స్ట్రెంత్ అని ఉంటామో అక్కడ ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? Okay sir. Next please. Next response. All the students, this discussion is not a based discussion, this is very valid discussion. ఎందుకంటే మనము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఉండేటువంటి ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తాను వినండి. ఎన్ని గంటలు చదివాము, ఎంత చదివాము అనేది కాదు, ఏం చదవకూడదో కూడా తెలియాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. Okay sir.
ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యకూడదో తెలిస్తే నువ్వు ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో తెలుసుకుంటావు. కాన్సన్ట్రేట్ చేయని కూడా నీ దగ్గర ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు అందులో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. 2 పేజీలు జస్ట్ ఒక 7 కాన్సెప్ట్స్ 4-5 కన్వెన్షన్స్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్నాం, డిగ్రీలో చదువుకున్నాం. డిగ్రీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్లో చదువుకున్నాము. కాబట్టి నేనేమంటానంటే మీరు బ్రాడర్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని అట్లీస్ట్ 1 to 2 బిట్స్ మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి మినిమం. సార్ నాకు స్టాట్స్ ఏం రాదు సార్, I attended the platform, I am unable to understand advanced accounting, I am unable to understand partnership accounts, I am unable to understand decision making, I am unable to understand something in statistics. So you may be accepted, but I am unable to understand any question in advanced accounting. No one excuse you because of them. Your failure was decided there. కాబట్టి ఏం చేయాలి సార్ అంటే అన్ని సబ్జెక్టులలో మనకి కొంత ప్రైమరీ నాలెడ్జ్, ఈజీ బిట్స్ పెట్టే నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యువర్ టోటల్ స్కోరింగ్ విల్ బి ఇంప్రూవ్డ్. యూ విల్ గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఈవెన్ దో యూ మే నాట్ ఏబుల్ టు understand all the topics or all the syllabus or all the subjects which are included in the MCOM entrance examination. You may not be able to understand, but you may get good rank because of my suggestion what I'm giving if you implement it. ఏం చేయాలి? ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి. మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలంటే ఈజీ ఏరియాస్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్లో, ఈజీ ఏరియాస్ చదవాలి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Next, please. Ramadevi, do you want to speak anything? And any shortcuts అట్లా ఇంకేమైనా చెప్తారేమో? Yes, very nice question. ఈ 10 నిమిషాల నుండి నేను డిస్కస్ చేసేటన్ని మీకు ఇంకో అనదర్ వే ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ కదా. ఓకే సార్. ఇంకా ఇంకా షార్ట్ కట్ మీన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ లో కావాలనుకుంటున్నాం, ఏ షార్ట్ కట్స్ కావాలనుకుంటున్నాం, ఏం సబ్జెక్ట్ లో కావాలనుకుంటున్నావు? కొన్ని లాజికల్ గా అంటే మనం చదివిన దానికంటే కూడా టీచర్ చెప్తే త్వరగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం కదా సార్, అట్లాగా. వెరీ నైస్ అమ్మా, నేను అదే చెప్తున్నాను. మెయిన్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ సక్సెస్ సీక్రెట్స్ డే ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఏం చదవకూడదో డిసైడ్ చేసుకోవాలమ్మా. నువ్వు బాగా చదవలేకపోతున్నావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ మొత్తానికి రాదు, 4 రోజులు చదివినా రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటే నేర్చుకో, మిగతా చాప్టర్ పక్క పెట్టుకో, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. నువ్వు యావరేజెస్ బాగా చేయగలుగుతావు, యావరేజ్ 2 బిట్లు వస్తాయని 2 బిట్లు సంపాదించేటట్టు చదువు, అక్కడ కూడా లైట్గా చదివి వదిలిపెట్టొద్దు. నీకు కోరిలేషన్ మంచిగా వస్తుంది, కోరిలేషన్ లో ఒక బిట్ కూడా పోకుండా చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్కడైతే మన స్ట్రెంత్ ఉంటామో దాన్ని హై స్ట్రెంత్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మార్క్ లూజ్ అవ్వద్దు, అవ్వద్దమ్మా. ఏదైతే మనకు బాగా మొత్తానికి రాదు, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక వాక్యం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్ హూ ఆర్ ఆన్ ద జూమ్ ప్లాట్ఫామ్, 63 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, 62 స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ టు నాట్ టు రీడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్. మీరు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ను పూర్తిగా నేర్చుకోకుండా ఉండడానికి అనుమతించబడలేదు. అది కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ కాదు. అప్పుడు మీ పూర్తి మార్కులు వచ్చేటటువంటి గ్రాస్ మార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో, బెస్ట్ మార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో తగ్గిపోయే ప్రమాదము మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అంటే మన నష్టాన్ని మనమే కొని తెచ్చుకున్నట్లు. స్టాటిస్టిక్స్ కానీ, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ కానీ, కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ కానీ, లేదు సిసిఎంఏ కానీ, లేదు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కానీ, లేదు బిజినెస్ లాస్ కానీ, ఇట్లా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో నువ్వు 4 మార్కులన్నా సంపాదించాలి. 4 మార్కులన్నా 5 మార్కులన్నా సంపాదించడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ టోటల్ స్కోర్ పెరుగుతుంది. రమాదేవి, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? మిగతా పిల్లలు అర్థమవుతుందా మీకు? ప్లీజ్ చార్ట్. రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఇవాళ క్లాస్ నడిస్తే ఒక క్లాస్ నడిచేది, కానీ ఇవాళ మనం 10 క్లాసులకి ఈక్వల్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం సండే కాబట్టి. బాగుందా డిస్కషన్? వే ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇస్ గుడ్. Sir, one more thing. What is your question?
Bhimesh? హలో సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. Anybody? Any question? Any response? Or Sir, review? సార్ వన్ డౌట్ సార్. చెప్పనా? సార్ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అని. Yes. హౌ టు రికగ్నైజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ సార్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్? Yes. How to recognize means while teacher is teaching, you have to more concentrate on teaching. Their teaching is quite different from general topic to tough topic. And their voice modulation is different. ఏం చేస్తాం మేము చెప్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ నిన్న మొన్న మనకు లేబర్ మేడం చెప్పినారు. లేబరు మెటీరియల్ నేను మొత్తం క్లాస్ విన్నాను. ఆ మెటీరియల్ లేబర్ ఓవర్ ఎయిట్ చెప్పినప్పుడు మేడం ఏం చేసినారు, ఇన్సెంటివ్ ప్లాన్స్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ పెంచినారు. Yes, sir. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ నానా? లెవెల్స్ రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈఓక్యూ అక్కడ చెప్పినప్పుడు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినారు. బోనస్ ప్లాన్స్. అంటే నేను నా అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్ అనే కదా, మీరు కూడా చెప్పండి. యు ఆర్ నాట్ కిడ్స్. Correct. Yes, sir. If I am any deviation from my side, you have to rectify it. You have to observe it and convey it. Am I right, Nana? అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా టీచర్ యొక్క ఇంటోనేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, టీచర్ యొక్క వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ తెలిసిపోతుంది. ఎవరు అడిగింది నన్ను ఇప్పుడు క్వశ్చన్? సార్ నేనే సార్. వాట్ ఇస్ యువర్ గుడ్ నేమ్? రోహిత్ సార్. Rohit, did you catch my point? ఎస్ సార్. Are you happy with my conversation? ఎస్ సార్. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే శ్రీకర్ గాని సార్ ఇప్పుడు మీ మీ క్లాస్ లో అందరికీ కూడా చెప్పండి. సార్ మీ క్లాస్ లో అప్పుడు కూడా 4 ఫీచర్ అప్పుడు బాగా ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్పారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఎందుకంటే పిల్లవాడు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు బాబు. ఇప్పుడు జనరల్ గా నువ్వు ప్రీమియం అంటే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అంటే నేర్చుకుంటావు, సెక్యూరిటీస్ డిస్కౌంట్ అంటే నేర్చుకుంటావు. యు ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ 4 ఫీచర్. అది కంపల్సరీ నీకు 2 బిట్లను వస్తాయి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఇంకోటి ఏదైతే ఉన్నదో టీచర్ కాన్సెప్చువల్ గా అండర్స్టాండింగ్ చేయించినప్పుడు ఎంత టఫెస్ట్ టాస్క్ అయినా కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి, కంటెంట్ కి స్టూడెంట్ కి, లెర్నింగ్ కి స్టూడెంట్ కి గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ రానప్పుడు టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎస్, ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్ మాట్లాడతాడు, ఇది మాట్లాడతాడని నా యాటిట్యూడ్ నీకు తెలిసినప్పుడు యూ విల్ బి హ్యాపీ. సార్ ఏం చెప్తాడో తెలియదురా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ తెలుగు మాట్లాడతాడు, మీదంతా ఎందుకు ఇళ్ళకి వచ్చినా నేను అనుకున్నప్పుడు నీకు ఉండేటటువంటి సైకలాజికల్ థింగ్ డిఫరెంట్. నోన్ టు అన్నోన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యాటిట్యూడ్. ఫస్ట్ రోజు మనం కొంత కాంట్రవర్షియల్గా ఉన్నాం జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ వాడడంలో. ఇప్పుడు డిసిప్లిన్కి వచ్చాము. ఎందుకు వచ్చాము? ద కంటెంట్ డెలివరింగ్ బై ద టీచర్స్ ఆర్ వెరీ నైస్. The students are more supportive and active participants. Do you know? We have been discussing about you. మీ అందరి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మేము. లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా బాగా యాక్టివ్ ఉన్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్. ఇవాళ టీచర్ అబ్సెంట్ ఉంటే వి మే కంక్లూడ్ ఇట్. మేము ఏం అవసరం లేదని క్లోజ్ చేయొచ్చు. బట్ వీఆర్ రెడీ టు గివ్ సమ్ మోర్ ఇన్పుట్స్ టు యూ ఫర్దర్ లెర్నింగ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. Yes. Anybody, any question or any input or any analysis or any observation, any opinion, please deliver. Yes, sir. Sir, I'm last joining. చెప్పండి. సార్ ఇంకా కాస్ట్ ఒక్కరు మాట్లాడండి, ఒక్కరు ఆగండి ఇక. రైట్. సార్ ఇది కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఇంకా పీపీటీ ఇంకా సెండ్ చేయలేదు కదా సార్ అవి డాక్యుమెంట్స్. సరే, ఇప్పుడు మేడం ఏం చేసినారు? మేడం ఇండియన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సైట్ లో నుండి సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకొని చెప్పినారు. అంటే మేడం బట్ మేము వినండి రివిజన్ బాబు. చేద్దామంటే ఒకసారి అర్థం విను కాదు నన్ను మాట్లాడలేము. సార్ CA చెప్పండి. మొదలుకు material వచ్చే. తీసుకుని విను బాబు. రికార్డింగ్ వీడియో పోస్ట్ కాలేదు ఇంకా. మేబీ సార్ది YouTube నిన్న 12th డే 12th చేసి కానీ బట్ మిగతా చూడలేదు సార్. మేము ఒకసారి చూడాలి. ఓకే ఓకే చేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ క్లాస్ లో ఉండండి బాబు. యూ డోంట్ డిపెండ్ recorded videos because of if you are more concentrated on recorded videos, the class conversation may not be effective.
ఓకే బేటా, పంపిస్తాం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సార్ లాస్ట్ టైం మనకి మాక్ టెస్ట్ పంపించారు కదా సార్, అదొకసారి మళ్ళీ గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి సార్. అంటే వెరీ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాయి, రీసెంట్లీ మళ్ళీ ఒకసారి సెండ్ చేస్తే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుందండి. ఏంటినా మాక్ టెస్ట్లు సార్, అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా సార్, మనకి టాపిక్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్. సబ్జెక్ట్ వైజ్ మాక్ టెస్ట్? అవును సార్, అంటే లాస్ట్ టైం షేర్ చేసినారు, అంటే వెరీ స్టార్టింగ్ లో. మళ్ళీ షేర్ చేస్తాం. మీరు మీరు మీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఆగాలంటే, నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇంకా చాలా 10-15 రోజులు ఉంది కాబట్టి మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని అవుతున్న కంటెంట్ కి, మీరు అవుతున్న ప్రిపరేషన్ కి మీకు ఏర్పడే గ్యాప్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు మాక్ టెస్ట్లు ఇప్పుడే చేస్తామని రికార్డెడ్ వీడియోస్ కొరకు మీ డిమాండ్ కాదు. మీ డిమాండ్ ఏముండాలా? క్లాస్ రూమ్ లో ఇది చదువుకున్నాము, దీన్ని చదువుకున్నాము, ఇక్కడికి గ్యాప్ ఏర్పడ్డా సార్, దీన్ని ఎట్లా ఫిల్ చేద్దాము? ఐఎమ్ రెడీ టు పోస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ వాట్సాప్. మీరు వాట్సాప్ లో క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. హలో, వాట్సాప్ గ్రూప్ అయితే మరి ఆల్ ఉంది కదా బాబు. ఓకే సార్. మరి ఆల్ ఉన్నప్పుడు మీరు పోస్ట్ చేయండి, పంపిస్తాము. యూ డోంట్ బాదర్. We will send previous question papers also on WhatsApp group again. Okay na? ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎనీబడి? సార్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. చెప్పునానా? ఇప్పుడు ఇది సిపిజెట్ ఎగ్జామ్ 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సార్, 90 minutes లో మనం 100 క్వశ్చన్స్ చేయాలి. సో అయితే ఈచ్ క్వశ్చన్ కి చాలా తక్కువ టైం, 50 seconds అలా వస్తుంది టైం. సో మనము ఆ టైం మనం వాల్యుబుల్ గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే స్టార్టింగ్ లో మనకి అంటే ఎక్కువ టైం ఒకటే క్వశ్చన్ మీద వేస్ట్ చేయకుండా ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తాయో మనకు అంతా ముందే తెలిసి ఉండాలి. పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది స్మార్టెస్ట్ వేగా మనం ఎట్లా ఆన్సర్ చేసాలో తెలిసి ఉండాలి కదా సార్, పేపర్ ప్యాటర్న్ అనాలిసిస్. సో దాని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చెప్తారా? దానికోసం ఒక వీడియో ఏమైనా తర్వాత? ఆల్రెడీ సిపిగెట్ కంటెంట్ వీడియో ఒకటి ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయింది, మల్లారెడ్డి సార్ చేసింది. నీకు ఇంకొక ఇన్పుట్ ఇస్తాను, జాగ్రత్త విను. ఇప్పుడు మనము నీకు తెలిసిన విషయాన్ని క్లియర్ గా లేనిది ఎక్కడ సార్ అంటే, ఫస్ట్ మనము ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్స్ లో ఏమేమి సబ్ టాపిక్స్ కవర్ అయితే ఆల్రెడీ సిపిగెట్ కన్వీనర్ హాస్ గివెన్. సిలబస్ అది తెలుసు సార్, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తెలుసు. క్వశ్చన్ దగ్గరికి వస్తున్నా బాబు. యు వెయిట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై కన్వర్జేషన్ యు మే పోజ్ అనదర్ 2 to 3 questions. I will answer it. ఓకేనా? ఓకే. అయిన తర్వాత టీచింగ్ నడుస్తున్నప్పుడు నీకు టఫెస్ట్ ఏరియా ఎక్కడో తెలిసింది, మోడరేట్ ఎక్కడో తెలిసింది, ఈజీ ఎక్కడో తెలిసింది. నెక్స్ట్ థియరీ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నువ్వు అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు నీకు 50 seconds క్వశ్చన్కి ఇవ్వబడితే 20 seconds లో పెట్టేస్తావు. కానీ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే ఇన్పుట్ జాగ్రత్త వినండి. ఏ క్వశ్చన్ కూడా 4 ఆప్షన్స్ చదవని క్వశ్చన్ ని అటెంప్ట్ చేసిన పిల్లవాడు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతాడు. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పెన్ అండ్ పేపర్, you write the statement and put it on first page and you see regularly till your completion of your entrance exam. ఏంటంటే ప్రతి ప్రశ్నకు, తెలుగులో రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి, ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం రాసే ముందు 4 ఆప్షన్స్ ని తప్పనిసరిగా చదవాలి. ఈ వాక్యము భగవద్గీత, రామాయణ్, యు మే ఖురాన్, యు మే బైబిల్. If you do not follow this, you may not be success. Because of ప్రశ్నకి జవాబు ఏదైతే ఉంటుందో, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆప్షన్స్ లో నుండి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది. రైట్? కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ టెక్నిక్స్ చెప్తున్నాం మనం. హార్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యావరేజ్ క్వశ్చన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, మ్యాథమెటికల్ లెక్కలన్నీ లాస్ట్ చేసి నీకు టైం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఒక క్వశ్చన్ చదువుతున్నావు, నిన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అసలు ఈ సబ్జెక్టే నాకు రాలేదు, ఈ క్వశ్చన్ రీడ్ చేయడమే 5 వాక్యాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ 4-5 వాక్యాలు ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ నాకు జస్ట్ యూ omit it now. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ యూ come here and attempt here. Are you clear, Nana? Yes sir. Is it clear? Yes, నేను ఆన్సర్ చేయగలిగానా? నీ క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయగలిగానా? అంటే నేను ఎట్లా అడుగుతున్నా అంటే, ఇప్పుడు మనకి ముందే తెలిసి ఉంటే ఏ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మనం డైరెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ మనం చేసే ప్రాక్టీస్ బాబు, మనం చేసే ప్రాక్టీస్ అది కదా నాన్న. ఇప్పుడు వినండి బాబు, వెనకాల నుంచి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో
మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను కదా టీచర్ ప్రతి కంటెంట్ లో. కాబట్టి నీకు టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది కదా. అవును సార్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏ యూనిట్ కి ఆ యూనిట్ డిస్కస్ చేస్తాను కదా బాబు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. కాకుంటే నీ ఇండివిజువల్ డెసిషన్, ఇండివిజువల్ యాటిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది బాబు. కొందరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటెంటింగ్ అంటే కొందరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొందరికి బిజినెస్ క్లాస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కొందరు స్టాటిక్స్ అంటే అస్సలు పడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టాటిస్టిక్స్ ఒక్కడు కూడా ముట్టుకోకు. నీకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలర్జీ లాగా నీకు బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అలా రానప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని నువ్వు ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్కి ఎందుకు వెళ్తావు? 10 క్వశ్చన్లు నీకు కనబడితే 10 క్వశ్చన్లు నీకు రావు, ఎందుకంటే నీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వై షుడ్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. అప్పుడు చివరికి బ్లైండ్ అటెంప్ట్కి వెళ్ళు. నువ్వు వాటికి బ్లైండ్ అటెంప్ట్కి వెళ్ళు, పెరిగితే మార్క్ పెరుగుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అటెంప్ట్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడైతే నీకు టఫ్ అనిపిస్తుందో అక్కడ స్ట్రెయిన్ అవ్వద్దు, స్ట్రెస్ అవ్వద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఆ క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టి మూవ్ ఆన్. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ దీంట్లో సార్ టైం చెప్పండి. మేనేజ్మెంట్ కోసం అయినా ఏమైనా చెప్పండి. సిపికెట్ లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా సార్? ఆ వీడియో చూడండి, మా వీడియోలో ఉంది మొత్తం. ఓకే సిపికెట్ గైడ్లైన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్. Okay, sir. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సార్ ఇది ఎంకామ్ పేపర్ ఎంత మంది రాస్తారో మీకు ఐడియా ఉందా సార్? యూజువల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్. నేను జేఎల్ ఎగ్జామ్ రాశాను బాబు, నేను ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ రాశాను, నేను డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వాలిటీ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు కూడా చిన్న గ్రూప్ మధ్య ఉంటుంది బాబు. 5,000 మంది రాస్తారనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ స్టేట్లో 500 మధ్య కూడా కాంపిటీషన్ ఉండదు. హలో, అవును సార్. అంటే నీ just క్వశ్చన్ idea అడ్రస్ చేయబడిందా? కోసం. నీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చిందా బాబు? అంటే నీకు ఎందరు రాస్తారు అనేది నీకు అవసరం లేని క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా బాబు? ఒక గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే 5-6 లక్షల మంది రాస్తారు తెలంగాణలో. హలో బాబు, అడిగిన వాళ్ళు వింటున్నారు కదా? వింటున్నాను సార్. 5-6 లక్షల మంది రాసే ఎగ్జామ్ లో 5,000 మంది కూడా చదివిన వాళ్ళు ఉండరు. నీకు 5,000 ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ రాసే పిల్లల్లో 500 మంది కూడా చదివిన పిల్లలు ఉండరు. ఇప్పుడు టఫ్ కాంపిటీటర్స్ ఎవరు స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో అంటే ఈ 100 మందే. మిగతా వాళ్ళు చదువుతలేరని నేను అనట్లా బాబు, మిగతా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదని నేను అనట్లా, మిగతా వాళ్ళు సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ కాదని నేను అనట్లా. కానీ స్ట్రాంగ్ కాంపిటీషన్ ఇచ్చే పిల్లలలో మీరు 100 మంది ఉంటారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియరా బాబు? ఓకే, క్లియర్ సార్. మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఎంతమంది రాసినా మనమే ఫస్ట్ వస్తాం. మన ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, 12th ర్యాంక్, 15th ర్యాంక్ చైతన్య నారాయణ కాలేజీలకు వచ్చినట్టు వచ్చినాయి మన సిపికెట్ కోచింగ్ సెంటర్, కోచింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కి. ఇక మీకు వరి ఎందుకు బాబు? అంటే మళ్ళీ మేము తెలుస్తాయి అని. డిపెండ్స్ నాన్న, కట్ ఆఫ్ చెప్పలేము, రిలేటివ్ కాబట్టి ఆ ఇయర్ వచ్చిన మార్కుల్ని బట్టి మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ని బట్టి మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ బేటా? ఎస్ సార్. అంటే ఇయర్ ది ఎంబీఏది ఐసెట్ కూడా చాలా తక్కువ మంది అప్లై చేసిండ్రు. సో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు సిపిజెట్ రాస్తారు, ఎక్కువ మంది అప్లికెంట్స్ అయితే కట్ ఆఫ్ పెరుగుతుంది అని. అట్లా నీకు అవసరం లేదు బాబు. ఇవన్నీ ఎవరికి అవసరం సార్ అంటే, ఎక్కడ మనము యావరేజ్ లెర్నింగ్ లేని పిల్లోడు ఇవన్నీ ఆలోచించాలి. కనీసం నాకు చివరి కాలేజ్ అయినా సీట్ వస్తుందా రాదా అని. యూ హ్యావ్ వెల్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ బేటా? ఎస్ సార్. నేను కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ చదువుకోవాలి సార్ అని అడుగు, దట్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ డిస్కషన్. సరే, అది టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలో ఎగ్జామ్ టైంలో. టైం మేనేజ్మెంట్ గురించే మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే,
టైం మేనేజ్మెంట్ లో 3 రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. అది కూడా చెప్పాను ఇండైరెక్ట్ గా. కాకుండా టైం మేనేజ్మెంట్ అనే పదం వాడలేదు. 3 రకాల క్వశ్చన్లు, ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటది, మోడరేట్ క్వశ్చన్ ఉంటది, టఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటది. మెయిన్ గా మనము కామర్స్ లో టఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి మ్యాథమెటిక్స్ క్వశ్చన్లు, మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ మీను, స్టాటిస్టిక్స్ క్వశ్చన్లు కానీ, అకౌంటెన్స్ లో ప్రాబ్లం క్వశ్చన్లు కానీ, సిసిఎంఏల ప్రాబ్లం క్వశ్చన్స్ కానీ, ఇవి కొంచెం టైం టేకింగ్. టైం మేనేజ్మెంట్ లో ఏం చేయాలి, నువ్వు ప్రిపేర్ చేసిన మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్స్ ఏం క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకో, ఈజీ క్వశ్చన్ కింద అటెంప్ట్ చేయి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయినాక మోడరేట్ క్వశ్చన్లు అక్కడ ఆగాలి, టఫ్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ చేయాలి. అక్కడ నీకు టైం మేనేజ్మెంట్ కలిసి వస్తుంది. రెండో టెక్నిక్ కూడా చెప్పిన నీకు. నేను ఏం చెప్పాను, రెండో టెక్నిక్ ఏంటంటే, నీకు అర్థం కాని, అవసరం లేని, నీకు మొత్తమే కాన్ఫిడెన్స్ లేని సబ్జెక్ట్స్ ని ముట్టుకోకు నువ్వు. టైం మేనేజ్మెంట్ టెక్నికే ఇది కూడా. అర్థమవుతుందా బాబు? నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏరియాలో డిస్కస్ ప్రజెంట్ అటెండ్ చేసుకుంటావు. ఓకే క్లియరా బేటా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకేనా? ఎనీ మోర్? సార్ వన్ డౌట్ సార్. చెప్పు నాన్న. సార్ ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ మీద 0% నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే కొన్ని తెలియని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సార్, ఎస్. వాటికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి సార్? వాటికి ఎలా ఆన్సర్ చేస్తావు? నీ దగ్గర ఉన్న స్ట్రాటజీ ఏంటో చెప్పు, ఏం చేద్దామో ఆలోచిద్దాము. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ కదా బేటా. 1 2 3 4 అనుకుంటే చేయాలి సార్. అట్లా రాస్తే కొద్దిగా సార్ మార్కులు అయిందా పోతాయి. మేనేజర్? ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కొందరు ఇస్తే ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం ఎలిమినేషన్ చెప్తారంటే ఉంటుంది. ఏదైనా ఒకటే పెట్టండి అని చెప్తా ఉంటారు. కానీ సరే, డిపెండ్స్ బేటా, అది డిపెండ్స్. సార్ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ సార్, సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. చెప్పండి నరేష్ సార్. అయితే మనకు ఇట్లా టఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఫాలో కావాలి స్టూడెంట్స్. ఎలిమినేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ రిలవెంట్ లేని ఫస్ట్ కట్ చేసేసేయాలి. ఒకటో రెండో ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BOM లోనే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో తీసుకున్నాడు, పోస్ట్ కార్బన్ అని అనుకోండి, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్. సో అందులో ఏం ఇర్రిలవెంట్ ఏంటి, ఒకటో రెండో అప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసేసేయాలి. ఎలిమినేట్ చేసిన దాంట్లో మిగిలిన రెండిట్లో అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అట్లా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది ఫాలో కావాలి. మీకు 4 ఆన్సర్స్ లో 2 అసలు దానికి రిలవెంట్ కాదని ఫస్ట్ ఆ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేసిన దాంట్లో ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ అని 2 మిగిలినాయి అనుకోండి, ఇలా ఏది ప్రాపర్ ఆన్సర్ అనేది అప్పుడు మనం ఆలోచించుకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది చూజ్ చేయగలుగుతాం అట్లా. సో మనం అట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తే 2 రాంగ్ ఆన్సర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఉన్న రెండిట్లో మనకు అసలే తెలియకుంటే మనం ఒకవేళ ప్లానింగ్ చూజ్ చేసుకున్నాం, కరెక్ట్ అయిపోతుంది అట్లా. ఈ రెండిట్లో 50-50 ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట అట్లా. సో ఆ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది ఫాలో కావాలి. సో మనం మీన్ వైల్ డ్యూరింగ్ క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పుకుందాం. ఓకే. శ్రీనివాస్ సార్, కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ. హలో సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి బిజినెస్ లాగా వచ్చింది సార్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే. అయితే సార్ ఇది సెక్షన్ 66A సంబంధించి ఏకి సంబంధించి సెక్షన్ కొట్టివేసిందని క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. రోహిత్ మాట్లాడేది? సార్ చెప్పు రోహిత్. సార్ బిజినెస్ లాలో 66A అనే సెక్షన్ సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసు కింద ఈ సెక్షన్ ని క్యాన్సిల్ చేసిందని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. ఓకే. అంటే ఆ క్వశ్చన్ బుక్ లో ఎక్కడ లేదు సార్, అలాంటి వాటికి ఎలా చేయాలని అడిగిన సార్ అట్లా. ఓకే. అయితే అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నువ్వు రెగ్యులర్ గా పేపర్ రీడింగ్ ఉండాలా, రెగ్యులర్ న్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీకు అది ఉండాలా. అప్పుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాం. అదర్వైజ్ మే నాట్ బెటర్. కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు సార్. ఈసారి తీసేసిండు కదా, అది సిలబస్ చేంజ్ అయింది సార్.
సార్ ఇంత ముందుకు మనకి కామర్స్ జీకే సెపరేట్ కాదు కాదు సబ్జెక్ట్ బాబు. ఉంటుంది వినండి కదా బాబు, సార్. ఆ బిజినెస్ క్వశ్చన్ కొరకే కాదు బిజినెస్ బాబు, క్వశ్చన్స్ వస్తుండే. ఆ క్వశ్చన్ ఎస్ కొరకే కాదు, మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ కామర్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద వచ్చినప్పుడు నీకు కరెంట్ ట్రెండ్స్ మీద అవగాహన ఉంటే మాత్రమే, నీ అబ్జర్వేషన్ ఉంటే మాత్రమే యూ మే అటెంప్ట్ దట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాల్సి వస్తుంది, కంక్లూజన్ ఏమి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి లర్న్ బై ద స్టూడెంట్, ఓకే సార్. బట్ ఇట్ మే నాట్ ఇంపాక్ట్ యువర్ స్కోర్. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎవ్రీ టూ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ నాట్ అపోజింగ్ యువర్ డెసిషన్, బట్ ద థింగ్ వి నాట్ బాదర్ ఫర్ దాట్. ఏవైతే మన చేతులు ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి బాబు. ఇప్పుడు నీకు 100కు 100 వస్తే సీట్ రాదు, నీకు 100 వస్తే యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ రాదు కదా. సార్ 100కు 55 వస్తే నీకు మంచి యూనివర్సిటీ ర్యాంక్ వస్తుంది. సార్ You are permitted to not to do 46 questions. Then what is the question before us? No one question is before us. Is it right or not? ఎస్ సార్. Are you agree with me or not? ఎస్ సార్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. అట్లా అనమాట. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే పిల్లలే కానీ టీచర్ కానీ అడల్ట్స్ మేము కూడా ఎప్పుడప్పుడు ఎక్కడ వరి అవుతాం సార్ అంటే సబ్జెక్ట్ అంతా నేర్చుకొని క్లాస్కి వస్తారు టీచర్. పిల్లలు ఈ సార్కి ఒక సెంటెన్స్ ఎక్కడో గ్యాప్ ఉంటుంది, అది అర్థం కాదో లేకపోతే కాన్సెంట్ చేయకుండా క్లాస్కి వస్తాడు. వచ్చినాక ఈ సార్ క్లాస్ అయిపోయేదాకా వరినే ఉంటుంది. ఏంటంటే 99 సెంటెన్సెస్ 60 నిమిషాల క్లాస్కి 59 నిమిషాలు చెప్పగలుగుతాడు. ఆయన అడిగిన రాని క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచిస్తా అంటాడు. ఇప్పుడు రోహిత్, నీది కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంది. ఎందుకంటే నువ్వు 10 సబ్జెక్టులలో విను బయట, ఐఎమ్ నాట్ వాట్ వి కాల్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ యూ, బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి బాబు. పేపర్ రాసిన వాళ్ళని కూడా అందరి సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని కలిపి రాస్తారు. ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకరికి ఇచ్చి రాస్తారు. ఇప్పుడు మీకు ట్యూషన్ చెప్పే అందరు మాస్టర్లు కూడా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి 100కు 100 రాయలేరు. దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ నేచర్. ఓకేనా రోహిత్? సార్ ఓకే సార్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సార్ చెప్పండి గణేష్. సార్ ఇప్పుడు విజేత కాంపిటీషన్ బుక్ ఉంది కదా సార్, ఎస్, అంటే ఆ బుక్ ని ఎట్లా ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది సార్? అంటే విజేత కాంపిటీషన్ బుక్ ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలంటే, విజేత కాంపిటీషన్ బుక్ అయినా ఏ బుక్ అయినా నీవు ఏ రోజు ప్లాట్ఫామ్ మీద వింటున్న క్లాస్ ఉన్నదో అది నైట్ 2-3 గంటలు నిద్రపోకుండా నేను ఆ రోజే ప్రిపేర్ కావాలి బాబు. అవుతే ఏమవుతుందంటే మీకు రివిజన్ అవుతుంది, మెమొరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రాక్టీస్ అయినప్పుడు. అది ప్రైమరీ పాయింట్. సెకండరీ పాయింట్ ఏంటంటే విజేత కాంపిటీషన్స్ చదివినప్పుడు నీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ కన్నా ముందుండే కంటెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ కంటెంట్ అంతా చదివేటప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్లాసులు విన్న సబ్జెక్టులే చదువుకుంటూ పోవాలి. పోయినప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ తెలిసినప్పుడు అన్ఇంపార్టెంట్ థియరీని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదవద్దు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ బెట్? ఆ అప్రోచ్ లో వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ షెల్ వి క్లోజ్ నౌ? షెల్ వి? చెప్పమ్మా వైష్ణవి. 14 ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందట. కంపల్సరీ వస్తుందమ్మా. ఆథర్ ఎవరు సార్? ఆతారమ్మా. అంటే దాని గురించి ఒక నేమ్ చెప్పిండు. 14 ప్రిన్సిపల్స్ ఆధార్ కావాలా నీకు? ఎవరు తీసుకొచ్చిర్రు అనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కదా. వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ అమ్మా, వెరీ నైస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 14 ప్రిన్సిపల్స్ లో క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఈవెన్ సైంటిఫిక్ కూడా వస్తుంది. ఎస్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా వస్తుంది. FW టేలర్. ఎస్ అంతే. ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్ చాలు బేటా. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. హెన్రీ ఫెయాల్. FW టేలర్. హెన్రీ ఫెయాల్, FW టేలర్. ఓకేనా? సార్ ఇంకా మనకి
ఒక్క నిమిషం నన్ను మాట్లాడండి. ఇంకొకటి, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇటువంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కి చాట్‌జీపీటీని, గూగుల్‌ని నమ్మొచ్చు. డెప్త్ క్వశ్చన్‌లకు నమ్మొద్దు. ఓకేనా? ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినప్పుడు గూగులింగ్ చేయాలి, చూసుకోవాలా. ఓకేనా? షల్ ఐ లీవ్ ద end the platform? Okay. Naresh sir? Sir. Okay. And then very good evening, boy. Shall I conclude? Nitin, thank you. Yes, sir. Thank you, Sir, Nitin. Thank you. doubt చెప్పండి. సార్ ఇది మనకి సిలబస్ లో 10 మార్క్స్ ఆర్ఎంపీఆర్ ఇంకా 10 మార్క్స్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, బేసిక్ కంప్యూటర్ ఇంకా కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఈసారి తీసేసినట్టున్నాడు కదా బాబు. నీకు కొత్త సిలబస్ చూడలేను సార్. కొత్త సిలబస్ చూడలే? ఉంది సార్, ఉంది. ఓకే ఓకే. ఈ-కామర్స్ అండ్ ఈ-కామర్స్ యాడ్ చేశాడు అండ్ కామర్స్ మన బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. దానివి కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయా సార్? ఓన్లీ కామర్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, దానిలో కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి. మన దగ్గర అన్ని క్లాసెస్ నడుపుతాం. యూ డోంట్ బాదర్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓన్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us. మీకు In front of you and in front of me. How much hard work you want to do is only the answer. All the syllabus will be covered under our platform. No one content will be deleted or excluded from the course. The course which is CPCAT total syllabus we will cover. Okay, beta? Including mock test. Including mock test. Very nice. Sir, sir. చెప్పండి సార్. ఇది అంటే కొంచెం హై లెవెల్ గా కాకుండా మామూలు లో లెవెల్ స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పండి సార్. అంటే లాస్ట్ అంటే క్లాస్ ఎండింగ్ అయినా సరే కొంచెం అంటే అందరూ ఒకే లెవెల్లో అర్థం చేసుకోలేరు కదా సార్, అట్లా అని నేను చెప్పేది. ఎవరు మాట్లాడేది? స్టూడెంటే కదా? రమాదేవి సార్. స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఎస్ఆర్ఎన్ విజయనగర్. ఓకే, మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఇప్పుడు నా లెక్చర్ అంతా విన్నావా 2 రోజులు? అర్థమవుతుంది సార్, విన్నాను. మీ క్లాసెస్ కూడా విన్నా సార్, మంచిగా అర్థమైంది. అంటే మనకు ఝాన్సీ మేడం గారు వచ్చేసి ఏమైంది సార్ అంటే, ఆ మేడం గారు ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్ అమ్మా. అర్థమైంది సార్. అక్కడ మనకి ఏమైందంటే లిటిల్ బిట్ పిల్లలు కొంచెము ఆలోచించారు పాపం. ఎందుకంటే వీఆర్ రూరల్ పూర్ కాబట్టి మేడం డెలివరీలో మీరు కొంచెం ఆలోచించారు, కానీ మేడం మంచి క్వాలిటేటివ్ డెలివరీ చేశారు. ఓకేనా రమా? అది ఓకే రమా. ఓకే, we will take care all the things. We will make conversation with the resource persons also before they are coming to platform. We will inform them. కంపల్సరీ మేడం ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి క్లాసులు చెప్పే టీచర్స్ కి విషయాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా మేము నోటీస్ తీసుకుపోతాం. ఓకేనా అమ్మా? థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అమ్మా. సార్ నరేష్ సార్, షల్ ఐ కంక్లూడ్? Naresh sir. Okay sir. Okay sir. Thank you sir. I'm ending the platform. Okay sir. Okay. Thank you sir. Thank you all right. the students. Okay. All the best for your preparation. Tomorrow class as usual. Thank you all. Yes sir. Yes. Yes. Yes sir. Right sir. Bye. Sir, please end the session. End the meeting. You are the host. Okay sir. I'm ending. Right sir. Thank you. Okay. Ramadevi, thank you. Amma. Nitin, thank you. Okay, thank you all. Right.